नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 15 तारिख रविवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर एणिकी विभिन्न प्रकार सरकारी सुविधा पाई आधार बाध्यतामूलक हेबो। जाति आय आईनगत उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र पाई हेउ कि जमी जमा रेकर्ड पंजीकरण पाई आधार नंबर देवाको पड़िबो। नचेत आधार आवेदन करी एहार नंबर देवाको पड़िबो, सत्यपाठ देवाको पड़िबो। केवल सेतिकी नुहे सरकारଙ୍କର विभिन्न योजनारे सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर डीबीटी सुविधार हिताधिकारी मानक पई मध्य आधार नंबर बाध्यतामूलक करा जायछि। सरकारी सेवा प्रक्रिया को सरल पारदर्शी एवं व्यापक करिया पई एभଳି पदक्षेप निया जायछि। शुक्रवार राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु ए संक्रांत रे विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी होईछि। विभिन्न प्रकार सर्टिफिकेट जालियाती रखिया पई एभଳି पदक्षेप निया जायछि। बाम हाथ बुढ़ा आंगुठी चिन्ह को प्रमाण भावे व्यवहार करने को विज्ञप्ति रे निर्देश दिया जायछि। जो मानकर आधार नंबर नाही किंबा आधार निमंते पंजीकरण करिनाहंती सेमानंकु जनसेवा केंद्र किंबा आधार केंद्र को जाई निजर आधार प्रस्तुत करने को पड़िबो। परवर्ती खबर झाड़ाबांती व्यापीबा नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक नीलकंठ मिश्र। से कहिछंती 4 जिला को व्यापिला झाड़ाबांती। जाजपुर भद्रक केन्दुझर परे कटक जिले में एवं झाड़ाबांती आतंक देखा देइछि। कटक सदर झिंकिरिया ग्राम पंचायत रे भी किछि आक्रांत चिन्हट होइछंती। तेबे जाजपुर 8 जन को छाड़ी आउ कोनसी होइजा रोगी नाहांती। गतकाली केन्द्रରୁ 14 जणिया टीम आसिछंती घटनास्थल परिदर्शन करिवे। आज सेमानंक मध्यरे आईसीएमआर एनसीडीसी डब्ल्यूएचओ खाद्य निरापत्ता सदस्य रहिबे। सेहिपरि जनस्वास्थ्य निर्देशक एवं स्वास्थ्य निर्देशक भी घटनास्थल को जिवे। परवर्ती खबर सबुठु भयंकर विमान दुर्घटना सामना को आसिला। दुर्घटना पूर्वरु पायलटको शेष मेसेज 4 रु 5 सेकेंड मेसेज रे मेड डे कहिथिले पायलट सुमित सरभाल। थ्रस्ट मिलुनी, पावर कमुनी, प्लेन उठुनी आउ बंचिबुनी, एमिति किछि थिला पायलट सुमित को 4-5 सेकेंड रो मेसेज। एपटे अहमदाबाद रे विमान दुर्घटनार जांच पाई गठन हेला उच्च स्तरीय तदंत कमिटी। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु गृह मंत्रालयर सचिवको नेतृत्व गठन करा जायथिबा कमिटी दुर्घटनार कारण खोजिबो। मंत्रालय पक्षरु सोशल मीडिया पोस्ट जरिया कमिटी गठन संपर्क में सूचना दिया जायछि। सेहिपरि भविष्यत रे एपरि घटनार मुकाबिला पई व्यापक निर्देशावली को नै मध्य एही कमिटी परामर्श देबो। 3 मास मध्यरे जांच करी बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय को रिपोर्ट देबो एही कमिटी। परवर्ती खबर 20 तारिख रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री उपस्थिति रे 20 तारिख रे अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश बंटा जिवो। 50,000 हिताधिकारी को कार्यादेश बंटन करा नहीं सूचना देइछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। मंत्री सूचना मुताबक 20 तारिख अपराह्न 3टारे प्रधानमंत्री विमान बंदर रे पहुंचिबे। प्रथमे तिरंगा यात्रा रे सामिल हेबा परे रोड शो करा जिवो। प्रधानमंत्री उपस्थिति रे 20 तारिख रे अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश बंटन करा जिवो। 50,000 हिताधिकारी को कार्यादेश बंटन करा जिवो। एही अवसर रे प्रधानमंत्री अनेक नुआ योजना घोषणा करिवे। एथिरे महापुरुष आदर्श ग्राम्य योजना भी घोषणा करा जाई पारे। ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री को विशेष आग्रह रही, जो गोटे वर्ष रे से 6ठ थर ओडिशा आसंती बोली कहिसंती मंत्री रवि नायक। परवर्ती खबर बदली आवेदन करिथिबा शिक्षकंक पई कड़ा नियम। स्वास्थ्य समस्या दर्शाई बदली पई आवेदन करिथिबा शिक्षकंकर हेबो स्वास्थ्य परीक्षा। शिक्षक माने मिछ स्वास्थ्य समस्या संपर्क रे कही बदली करुथबा बेले ए व्यतिक्रम रखिबाकू प्रयास करिसंती राज्य सरकार। एणिकी जेउ शिक्षक स्वास्थ्य समस्या दर्शाई बदली पई आवेदन करिवे सेमानंकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जिवो। विभाग पक्षरु सूचना जारी होईछि। परवर्ती खबर एयर इंडिया रो घोषणा। मृतकंक परिवार को मिलिबो 25 लाख टंका सहायता राशि घोषणा कला एयर इंडिया। प्रति मृतकंक परिवार को मिलिबो 25 लाख लेखाएं सहायता राशि। गुरुवार दिन अहमदाबाद रो भयंकर विमान दुर्घटना जेउ विमान रे थिले 242 जन, तन्मध्यरु 10 जन क्रू सदस्य एवं 2 जन पायलट। एही भयंकर विमान दुर्घटना रे विमान रे थिबा समस्त यात्रींकर मृत्यु होइथिला। केवल जणे यात्री को छाड़ी केवल विमान रे थिबा लोकंकर मृत्यु होइथिला ता नुहे। एही विमानटी दुर्घटना हेबा बेले एक डाक्टरी हॉस्टेल रे पिटी होइथिला। जे हॉस्टेल रो 5 जन छात्रंक मध्य मृत्यु होइछि। एहासो आखपाखरे थिबा किछि लोक आहत होइथिबा बेले आउ किछि लोकंकर मृत्यु होइछि। आ एहारी भितरे जेउ दिन दुर्घटना घटिला सेही दिन ही टाटा सन सहायता राशि घोषणा करथिला। प्रत्येक मृतकंक परिवार को टाटा ग्रुप 1 कोटी लेखाएं
ସହାୟତା ରାଶି ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାସହ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ହଷ୍ଟେଲର ମରାମତି କରିବ ବୋଲି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 28 ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ନେଇ ବୈଠକ ବସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦଇତାପତି ସମସ୍ତ ବାଡଗ୍ରାହୀ ଓ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଜାତି, ଆୟ, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ହେଉ କି ଜମିଜମା ରେକର୍ଡ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆଧାର ଆବେଦନ କରି ଏହାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟପାଠ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ସୁବିଧାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ, ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାମ ହାତ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଧାର ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 2025 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ NIT.NTA.nic.in ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଏବଂ ଟପରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନର ମହେଶ କୁମାର ନତଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉତ୍କର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ 60ତମ ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 3 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ ମାସରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଫାର୍ମାର କର୍ଣ୍ଣରରେ EKYC ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ହେଉଛି AI ଯୁଗ। ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ଏବେ ସହଜ କରିଦେଉଛି AI। ବିନା କିଛି ପରିଶ୍ରମରେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ AI ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏଣିକି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପାଣିପାଗ ବାବଦରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବ AI। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 8ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗର ଗଠନ ଓ
ସୁପାରିଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହା 2027 କିମ୍ବା ତାପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରାୟ 1.2 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।